ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ 3.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆರಂಭ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗಣನೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಗರಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. 3.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪುರಸಭೆಯ 4ನೇ ಹಂತದ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಶಾಸಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ನಗರಸಭೆಯ ಕಮಿಷನರ್ ಗಣಪತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಚಿಂಗಳೆ ಅವರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 7 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ, 4 ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗಾಗಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 3.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪುರಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪುರಸಭೆಯು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ 4ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3.27 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ 4 ಸುಸಜ್ಜಿತ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, 70 ಲಕ್ಷ ನಿಧಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಜೊಲ್ಲೆಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ನಿಕು ಪಾಟೀಲ್, ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಗಣಪತಿ ಪಾಟೀಲ್, ರೋಹನ್ ಸಾಳ್ವೆ, ಪಂಕಜ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸುಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಜಯವಂತ ಬಾಟ್ಲೆ, ಸುನೀಲ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜು ಗುಂದೇಶ, ಜುಬೇರ್ ಸಂತೋಷ್, ಸಂಗಾಂವ್ಕರ್, ಅರುಣ್ ಅವಳೇಕರ್, ಎಡಿಒ ಸಂಜಯ್ ಚೌಹಾಣ್, ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಡೆ, ರಾಮಾ ನಿಕಂ, ನೀತಾ ಬಾಗ್ಡೆ, ಯೋಗಿತಾ ಗೋರ್ಪಡೆ, ಆಶಾ ಟವಳೆ, ದೀಪಾಲಿ ಶ್ರೀಕಂಡೆ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಡಿಬಿ ಪಠಾಣ್, ಪ್ರವೀಣ್ ಕನಗಲೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜಾಧವ್, ಸುನೀಲ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ, ಸಾಗರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಂಪತ್ ಕರುಣೆ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಹಂತ 4ನೇ ಹಂತ 4 ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಮಗಾರಿನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಹಳ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟೈರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈರ್ 3 ಸಿಟೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ನಗರಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ರೋಡು, ಸ್ವಚ್ಛ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, 24 ತಾಸಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಕೂಲ ತಪ್ಪಬಾರದು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ, BJP ಇರಲಿ, ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಎಷ್ಟು ಕಲುಷಿತ ಆಗಿದೆ ಈಗಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ಶುದ್ಧವಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಈಗಿನ ದಿನಮಾನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3.27 ಲಕ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಂಗ್ಲೇಶ್ವರ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಊರು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ನಗರ ಇಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛ, ನಾವು ಇಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ನೊಂದಿದು.
ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಮುಂದೊಂದು ಈ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಾಜ ಇದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ प्रदूषण मुक्त वातावरण ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ कार्य ಮಾಡೋಣ. की आज निपाणी नगरपालिकेच्या माध्यमातून 4थ्या फेजमध्ये होणाऱ्या 3,27 लाखाच्या एक कामाचं उद्घाटन प्रसंग. नगरोत्थान हे सगळ्यांना तुम्हाला माहित आहे. नगरोत्थान फेज 1, फेज 2, फेज 3 आणि फेज 4 अशा पद्धतीनं फेज वाईज नगरोत्थानाचं एक ग्रँड आपल्या नगरसभेला म्हणजे फक्त निपाणी नाही अख्ख्या कर्नाटकातल्या सगळ्या नगरसभेला देखील कुठलंही सरकार असू देत त्या वेळेला त्यांनी नगरोत्थान म्हणजे त्या सिटीचं डेव्हलपमेंट होणं हे गरजेचं आहे. आणि ते डेव्हलपमेंट होण्यासाठी फेज 1, फेज 2, फेज 3 आणि फेज 4 अशा पद्धतीनं नगरोत्थानचं आज आपण अनेक वर्षापासून निपाणी नगरीमध्ये आपण उद्घाटन करत आलोय. हे फेज 4 मध्ये असणारं कामाची यादी आता तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे. 3,27 लाखामध्ये आपण 4 अंगणवाडी बिल्डिंग्स याच्यामध्ये आपण घेतलेल्या आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे, तुम्ही सगळेजण निपाणीचे नगरवासी आहात. 2013ला ज्या वेळेला पहिल्यांदा मी ह्या भागातून आमदारकीचं जबाबदारी घेतलं, तुमच्या आशीर्वादानं ह्या भागामध्ये सेवा करायला सुरुवात केली, त्यावेळेला निपाणी सिटीमध्ये जितकं अंगणवाडी आहेत त्या सगळ्या अंगणवाडीचं आपण सर्वे केलं होतं. आणि तुम्हाला अक्षरशः सांगायला त्यावेळेला मला दुःख वाटत होतं की 3 वर्षाची मुलं अंगणवाडीला येतात, त्यांना बसायला सुंदर असं जागा पाहिजे, त्यांना बसायला छान असं छत असलेलं बिल्डिंग पाहिजे, त्यांना प्यायला शुद्ध पिण्याचं पाणी पाहिजे, त्यांनी शौचालयाला जायला तिथं त्या आतल्या बाजूलाच शौचालय पाहिजे, त्यांना स्वयंपाक करून घालायला सुंदर असं किचन पाहिजे, स्टोअर पाहिजे. परंतु निपाणी सिटीमध्ये मला वाटतं 1% देखील स्वतंत्र स्वतःचं अंगणवाडी बिल्डिंग नव्हतं. आज देखील तुम्ही सर्वे केला तर अजूनही 50% आपल्याला स्वतःचं अंगणवाडीचं बिल्डिंग्स नाही आहे. त्यावेळी आम्ही ज्या वेळेला पहिल्यांदा सर्वे केलं आणि ज्या वेळेला जयवंत भाटलेजी आपल्या नगर अध्यक्ष होते त्यावेळेला आम्ही ठराव गाठलं की कुठं कुठं आपल्याला बिल्डिंग बांधायला स्वतःचं जागा मिळू शकते, ते जागा आपण करून घ्यायचं आणि तिथं स्वतःचं बिल्डिंग बांधायचं. कारण बघा, त्या मुलांना आम्ही स्वच्छ पाणी देतो म्हटलं तरी आम्ही भाड्याच्या बिल्डिंगमध्ये काही करू शकत नाही. त्यांना शौचालय करून देतो म्हटलं तरी आपण काही करू शकत नाही, कारण ते भाड्याचं बिल्डिंग असते. त्यांना लाईट करून द्यायचं म्हटलं तरी आपल्याला ते करू शकत नाही, कारण स्वतःचं बिल्डिंग नसते. म्हणून त्यावेळेला आम्ही ठराव घालून टप्प्याटप्प्यामध्ये आपण जागा करून घेतली आणि आज आपण 70 लाखामध्ये 4 अंगणवाडी बिल्डिंग आज आम्ही इथं उद्घाटन करणार आहे. हरिनगरमध्ये एक बिल्डिंग, त्याच पद्धतीनं खिनेकर गल्लीमध्ये एक बिल्डिंग, मंगळवार पेठमध्ये एक बिल्डिंग आणि म्युनिसिपल हायस्कूल इथंच आपल्याला एक बिल्डिंग आपण करून देणार आहे. ह्याच्यासाठी हे अंगणवाडीचं थोडं स्वतःचं बिल्डिंग आता आपण सुरुवात केलेली आहे. त्याच पद्धतीनं शौचालय 34.98 लाख हे आपण शौचालयासाठी, मला मराठी आकडा येत नाही क्लिअर म्हणून मी इंग्लिशमध्ये सांगितलं, ह्याच्यामध्ये आपण शौचालय SC कॉलनीमध्ये शौचालय, न्यू संभाजीनगर म्हणजे आश्रय नगरमध्ये एक हायटेक शौचालय आणि भीमनगरमध्ये एक शौचालय आज आपण उद्घाटन करत आहोत. ज्या वेळेला मी वार्ड वाईज जात होतो त्यावेळेला लेडीज येऊन माझा हात धरून विचारत होतं, वहिनी सगळ्यांचा महिलांचा प्रश्न आहे, महिलांच्या मर्यादेचा प्रश्न आहे, आपल्याला स्वतः शौचालय नाही आहे म्हणून सामूहिक शौचालय जे नगरपालिकेकडून जुनं आहे त्या जुन्या शौचालय बांधून खूप वर्ष झालेलं आहे, तिथं आम्हाला जाऊ शकत नाही म्हणून ते डेमॉलिश करून आम्हाला हायटेक शौचालय पाहिजे असं रिक्वेस्ट येत होतं. म्हणून आज आम्ही ते 2 शौचालय न्यू संभाजीनगर आणि भीमनगरमध्ये त्या महिलांच्यासाठी आपण तिथं एक शौचालय बांधण्याचं उद्घाटन देखील आज आपण ठेवून घेतलेलं आहे. त्याच पद्धतीनं मांगवाडा जत्रा ट्वेसमध्ये तिथं देखील 14,17,000 मध्ये तिथं पण एक शौचालयाचं भूमिपूजा आज आपण सामूहिकरित्या हे करत आहोत. म्हणजे 4 अंगणवाडी 3 शौचालय ह्या पद्धतीनं ह्याच्यामध्ये आपण कामगारी घेतलेलं आहोत. साखरवाडीमध्ये मी ज्या वेळेला साखरवाडीमध्ये गेलो होतो
इलेक्शनच्या पिरियडमध्ये, त्यावेळेला खूप लोक मला सांगितलं होतं तिथं जुनं शौचालय होतं, मी जाऊन स्वतः बघून आलो होतं, परंतु तिथं त्या महिला जायला देखील ते शक्य नव्हतं. खूप जुनं होतं, त्याच्यामध्ये घाण होतं, आजूबाजूला सगळं झाडं वाढलेली होती, म्हणून त्यांचा रिक्वेस्ट होता, म्हणून आपण ते देखील 18,48,000 मध्ये साखरवाडीमध्ये देखील एक शौचालय आपण आज मंजूर केलेलं आहे. त्याच पद्धतीनं जे अपंग लोक असतात, आम्ही तरी चांगले लोक आहेत, कुठं पण काही पण आपण करू शकतोय, परंतु अपंग लोकांना देखील ह्याच्यामध्ये सहकार्य व्हायला पाहिजे. आणि त्यांचं पण डिमांड होतं पावले गल्लीमध्ये की तिथं जनस्नेही एक अपंग लोकांसाठी देखील एक शौचालय गरजेचं आहे, म्हणून तिथं देखील आपण पावले गल्लीमध्ये 60 लाखाची निधी आज तिथं शौचालयासाठी आपण तिथं 60 लाखाचा निधी आज तिथं पावले गल्लीमध्ये शौचालयासाठी आपण केलेला आहे. त्याच पद्धतीनं छत्रपती शिवाजी महाराज जे काही गार्डन आहे तिथं आपण आपल्या भागाच्या मुलांना, जसं आता MP मॅडम म्हटल्या 10वीच्या मुलांना थोडंसं शिक्षणासाठी आज आपण एक कार्यक्रम करून आलो. आम्ही तरी गेल्या 12 वर्ष झालं करायला लागलोय, परंतु त्या मुलांना शिक्षणाच्या सोबत देशप्रेम देखील वाढणं, राष्ट्रप्रेम देखील त्यांच्यामध्ये आलं पाहिजे. देव, देश, धर्म हे तिन्हींचं रक्षण झालं पाहिजे. 63 lakhs म्हणजे जवळजवळ या ठिकाणी अंगणवाडी हरिनगर मधला 70 लाख रुपये, किनेकर गल्ली, मंगळवार पेठ, म्युन्सिपल हायस्कूल हे चार अंगणवाडीसाठी हे 70 लाख रुपये इतकं हे आहे. परिशिष्ट जाती जनप्रदेश गल्ली शौचालय निर्माण संभाजीनगर, आश्रय कॉलनी, भीमनगर या ठिकाणी कामगिरी होत असताना 34.98 लाख म्हणजे 34,98,000. नंतर ST साठी वस्ती प्रवेशमध्ये शौचालय निर्माण जत्रटवेस येथे 14,17,000 आणि साखरवाडी येथे शौचालय निर्माणसाठी 18,48,000 इतकं. आणि स्नेही विकलचेतना जे अपंग लोक आहेत त्यांना व्यवस्थित शौचालयामध्ये त्यांची विधी करता यावी म्हणून त्यांच्यासाठी विकलचेतन स्नेही शौचालय निर्माण पावली गल्लीमध्ये 60 लाख रुपये खर्चाची योजना आहे. मटन मार्केट आणि फिश मार्केट हे सगळं जीर्ण झालेलं असल्या कारणानं या जीर्ण झालेल्या या मार्केटसाठी या ठिकाणी 1 कोटी रुपयाचं अनुदान कर्नाटक शासनानं मंजूर केलेलं आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान या ठिकाणी नगरसभेच्या मालकीच्या जागेमध्ये खाऊ कट्टा 30 लाख त्या ठिकाणी मंजूर केलेले आहे. या ज्या योजना आहेत या योजना कर्नाटक सरकारच्या अधिकृत फंडातून झालेल्या आहेत. हे काँग्रेस सरकारने केलेलं आहे.